Start the recording. सो सर्लेटमध्ये आपण मागच्या सेशनला प्रोजेक्ट बघितला राईट. ओके. विजिबल. आज आपण ठीक आहे जी एस पी बद्दल आणखी थोडं डेप्थमध्ये जाऊ. हा आपला लास्टचा प्रोजेक्ट याच्यामध्ये आपण खूप सारे जी एस पी फाईल बनवल्या राईट. ओके, लेट मी क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट हिअर. डायनामिक वेब प्रोजेक्ट सर्लेट ॲप. थ्री. ओके. फिनिश. वेब डॉट एक्स एम एल फाईल मी जनरेट नाही आहे केलेली. ठीक आहे. अँड हिअर आय एम गोइंग टू क्रिएट वन जी एस पी फाईल कॉल्ड इंडेक्स डॉट जे एस पी, जी की बाय डिफॉल्ट फाईल असते वेलकम फाईल. करेक्ट. जर तुम्ही बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट जे एस पी फाईल बनवली तर ती बाय डिफॉल्ट लोड होते. काही गरज नाही त्याला कुठं मॅप करायची वगैरे. करेक्ट. H1, let's say app running. Okay, and just you have to run your application, load your application on the server. Tomcat server, always use check here servlet app 3. टूला काढून टाका, फक्त 3 राहू द्या. फक्त 3 सर्व्हरवरती जाईल राईट. App running, can I check it? So this is guide JSP. This is not a simple page. This is a dynamic page. Why I'm saying this is a dynamic page? Because in this page guys, let's suppose I'm taking one more h1, and if I write only this dollar, and if you do any calculation here, let's say 100 plus 100, so this calculation become a dynamic. 100 200, so you will get 200. पण हे एच टी एम एलमध्ये होत नाही बरं का. हे आधी पण मी दाखवलं. एच टी एम एल इज अ स्टॅटिक, जी एस पी इज अ डायनामिक. जस्ट यूज डॉलर and put your code inside the curly bracket, so that code will become dynamic code. Okay, look at this. Any value if you want to send from the backend also you can show by using dollar guys. backend वरून सुद्धा तुम्ही काही व्हॅल्यू पाठवू शकता आणि त्या व्हॅल्यू तुम्ही या इंडेक्स डॉट जे एस पी वरती दाखवू शकता. दाखवू का मी तुम्हाला. ओके, सो लेट्स क्रिएट वन सर्लेट हियर. लेट मी शो यू हाऊ टू सेंड द व्हॅल्यूज. com डॉट सर्लेट, याला डेमो म्हणा. डेमो सर्लेट. हाऊ टू मेक इट सर्लेट? एक्सटेंड्स टू द http सर्लेट. ओके, service method is there, fine. So what I want to do, I want to send something to the index.jsp. So here first of all I will redirect request to the request dispatcher. Get the request dispatcher on the page of index.jsp guys, and let me write here forward. ओके, ज्यावेळेस या सर्लेटला रिक्वेस्ट येईल हा आपल्याला इंडेक्स डॉट जे एस पीवरती पाठवेल. पण याला रिक्वेस्ट कधी येईल सर? याला रिक्वेस्ट येण्यासाठी आपण इंडेक्स डॉट जे एस पीमध्ये जस्ट डू समथिंग. लेट मी राईट हिअर वन अँकर टॅग अँड हिअर आय विल राईट href go to home like that. Not here go to home page, let's say, and here I am writing URL is any URL, that is home URL.
ज्यावेळेस याच्यावर क्लिक कराल होमला रिक्वेस्ट जाईल अँड यू हॅव टू हँडल दॅट रिक्वेस्ट हिअर. ओके, this servlet loaded, object created, message service method will call and तुम्हाला पाठवलं जाईल इंडेक्स पेजवरती. ओके, तुम्ही आहात कुठे इंडेक्स पेजवरती, तिथून कुठं पाठवलं जाईल इंडेक्स पेजवरती. ओके, दुसऱ्या पेजवरती पण जाऊ शकतो बट सध्या तरी यू नो आय वॉन्ट टू रिडायरेक्ट ऑन द इंडेक्स पेज ओनली. ओके, गो टू होम. ओके, कॅन आय सेंड द रिक्वेस्ट? Home, it is saying not found because it's not reloaded. Just reload. Okay, can I click go to home? Okay, can you check it? Home request done, and I am coming on which page? Index page. This is index page now, but I am coming in the home page. But now can you check very carefully? If I click here, request goes to the home, and home means index.jsp page is coming. But when this JSP page is coming, at that time I want to send some data, so I will write here set attribute, and here I am sending something. Let's say I want to send name, and here I am sending name. My name is Adi and Java. So this is backend name, guys, and this is a key. So I can use this key and I can use here h1 dollar name key, guys. So this name is sent by backend, right? So let's see name is coming or not. Name कधी येईल? ज्यावेळेस तुम्ही इथं असेल या पेजवरती there is a name, guys. नेम असेल काही बघा, नेम दिसतंय का? नाही दिसत, आता दिसत नाही. बट जशी मी रिक्वेस्ट पाठवतो याला, कॅन यू चेक इट गाईज? वाव, दिस इज कॉल्ड डायनामिकनेस. वेन यू क्लिक गो टू द होम, देन ओनली यू आर गेटिंग नेम. बाय डिफॉल्ट यू आर ऑन द index.jsp पेज, राईट? याच्यावर क्लिक केल्यावर त्याच्यावरच जाणार आहात, पण तुम्हाला काहीतरी भेटणार आहे. यू आर गेटिंग नेम. वाव, फक्त एवढंच नाही, anything you can send from the backend, JSP will receive that. And you can just style that. तुम्हाला जे याला स्टाईल लावायचं ते स्टाईल लावा. जे काय CSS लावायचे तुम्हाला, कलर कोलर रेड, बॅकग्राऊंड कलर समथिंग, जो काय लावायचा आहे तो तुम्ही लावू शकता. कळतं सगळ्यांना? टेक्स्ट अलाइन सेंटर. पण आणखीन काय पाठवायचं आहे? लेट्स सपोज आय वॉन्ट टू सेंड सम मोर थिंग. रिक्वेस्ट डॉट सेट, फक्त सेट करत चला आणि तिकडं प्रिंट करत चला. आय वॉन्ट टू सेंड लेट्स ए लिस्ट. आय एम सेंडिंग लिस्ट फ्रॉम हियर, अरेज डॉट ॲज लिस्ट. लेट्स से आदि, अभि, अमर, 3 स्टुडंट नेम कशात आहेत? लिस्टमध्ये. केम हियर, यूज h1 and use $list. If you want same CSS, you can apply same CSS. Okay, this CSS better is that you can use here style, inline CSS, and here just use h1. Copy all this CSS, guys, right? No need to write here, just write here. कलर रेड, बॅकग्राऊंड कलर ब्लॅक, टेक्स्ट अलाइन सेंटर. डन. गरज आहे का इथे लिहायची? काय नाही हो, दोन्ही h1ला जाईल की नाही? येस और फिनिश. h1 दिस प्रॉपर्टी विल बी गोज टू द h1. चला, लिस्ट पण येते का बघू आपण. गो टू द index.jsp पेज. Can you check it? App running, it's came into the black. Why? Because h1 मध्येच लिहिलं आहे आपण. इवन हे सुद्धा आपण एक मिनिट, $list $name, एक मिनिट, $name $list. Come on the home page. Okay, only app running is there.
Can I send the request? When I send the request, wow, my name is Adi and Java, Adi Abhi Amar. हे रिक्वेस्ट पाठवल्यानंतर आलंय. कुठून आलंय? इथून आलंय. कुठून आलंय? बॅकएंडचा डेटा फ्रंट एंडला दाखवण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी JSPचे. इथं HTML असता तर बाई कधीच म्हणजे मागच हरवून गेला असता, टिकला नसता. HTML ॲज इट इज दाखवलं असतं. बिकॉज HTML मध्ये ती पॉवर नाही आहे की तुम्ही बॅकएंडचा डेटा HTML मध्ये दाखवू शकाल. नाही, हे JSP मध्ये शक्य आहे. JSP स्टँड्स फॉर जावा सर्व्हर पेजेस. It is used to create the dynamic web pages, dynamic user interface, and this is called dynamic user interface. You are printing $name, you are getting the data from backend. या नेमचा डेटा, लिस्टचा डेटा, काही पाठवा, स्टुडंट पाठवा, एनिथिंग यू कॅन सेंड गाइस. दॅट इज JSP. आता JSP मध्ये वरती एक लाईन दिसत आहे तुम्हाला. सर व्हॉट इज दिस? This is something one tag in a JSP, and this is a tag called directive tag guys. कसला टॅग आहे? डिरेक्टिव्ह टॅग म्हणतात त्याला. डिरेक्टिव्ह टॅग. JSP provides some tags to us. त्याच्यातला हा टॅग आहे. त्या टॅगचं नाव आहे डिरेक्टिव्ह टॅग. कसला टॅग? काय काम आहे सर याचं डिरेक्टिव्ह टॅगचं? बघा, डिरेक्टिव्ह टॅगचं काम आहे, इट इज यूज टू गिव्ह सम इन्स्ट्रक्शन्स टू द JSP कंटेनर. ओके, डिरेक्टिव्ह टॅग used to give some instructions to the JSP container. काय बोलताय सर? हा JSP कंटेनर असतो कुठं? हा पण सर्व्हरच्या आतमध्ये असतो. जसा सर्लेट कंटेनर असतो तसा JSPचा सुद्धा कंटेनर असतो इनसाइड सर्व्हर. सर्लेट कंटेनर असतो तसा JSP कंटेनर असतो. त्याला सांगितलं जातं, अय भाई हे इन्स्ट्रक्शन तुला दिलंय. काय दिलंय? व्हॉट इज दिस इन्स्ट्रक्शन? दिस इज समथिंग पेज डिरेक्टिव्ह. या पेजची लँग्वेज काय असेल? कॅन यू चेक इट? जावा. दॅट मीन्स जावा कोड आय कॅन यूज इनसाइड दिस. मी जावाचा कोड यूज करू शकतो याच्यामध्ये. काय बोलताय सर? हो. आता हे नेम कुठून येते? हो, जावाचाच कोड आहे की, बरोबर की. या पेजची लँग्वेज काय असेल? जावा असेल. कॉन्टेंटचा टाईप आहे H1 अँकर टॅग. हे काय तो? HTML टेक्स्ट याच्यामध्ये यूज केलं जाईल हे सांगण्यासाठी याचं काम आहे. कशाचं? पेज डिरेक्टिव्ह. पेज डिरेक्टिव्ह. इवन let's say here after this list I'm using one more H1. मी तर एक टॅग यूज करत आहे बघा याच्यामध्ये. लेस दॅनचं साईन, देन पर्सेंटेजचं साईन आणि इक्वल टूचं साईन. दिस इज समथिंग एक्सप्रेशन टॅग इन JSP. ज्यावेळेस मी याच्यामध्ये लेट्स से आय एम प्रिंटिंग न्यू, कॅन यू चेक इट? DATE. व्हॉट इज DAT? डेट. कॅन यू चेक इट? सर जावाचं कोड इथं लिहित आहे तुम्ही. हो. H1 मध्ये. हो. कॅन यू चेक इट? util date I want, so I will write new date guys. New date. So I will get date, today's date on the front end. Look at this guys. Let me go here. Okay, it's a Tuesday, April 14, 3:18 Indian Standard Time 2026. So this is a standard date, and can you check here guys? One thing is happening. This is one directive. Directive tag मध्ये ह्या पेजला इन्स्ट्रक्शन दिलंय, इम्पोर्ट करा java.util.date. java.util.date. So this is a directive tag which is give the some instructions to the JSP container. काही इम्पोर्ट करायचं असेल, काही पेजेस यूज करायचे असतील, हे सगळं कुठं सांगितलं जातं? याच्यामध्येच सांगितलं जातं. हे कळतंय सगळ्यांना? सो दॅट इज डिरेक्टिव्ह टॅग असं याला म्हणतात. आणखीन खूप साऱ्या गोष्टी आपण इम्पोर्ट करतो.
स्प्रिंगमध्ये काही गोष्टी मी तुम्हाला दाखवून देईल विच इज व्हेरी सिम्पल. सर तुम्ही हा जो टॅग यूज केला आहे या टॅगला काय म्हणतात? दिस इज एक्सप्रेशन टॅग गाइज. इफ यू वॉन्ट टू सम प्रिंट डिरेक्टली, एखादी गोष्ट तुम्हाला डायरेक्ट प्रिंट करायची असेल, यूज एक्सप्रेशन टॅग. कसला टॅग हा? ओपन करायचं आणि क्लोज करायचं. एक्सप्रेशन टॅग. काय काम याचं? यूज टू प्रिंट आउटपुट डिरेक्टली ऑन ब्राउझर. एखादी गोष्ट डायरेक्ट प्रिंट करायची, डायरेक्ट लिहायच्यामध्ये काय बोलतायचं, डायरेक्ट हो न्यू डेट और माइट बी आय विल यूज H1. बघा डायरेक्टली आय वॉन्ट टू मी इथं लिहिलं पर्सेंटेज इक्वल टू, याच्यामध्ये मी म्हणत आहे अरेज डॉट ॲज लिस्ट. कॅन यू चेक इट? इज इट कमिंग गाईज? अरेज, यू हॅव टू इम्पोर्ट अरेज. java.util.arrays imported dot as list coming, and now let's say I'm printing Adi, Hari, Sham. Directly it will show on the console guys, browser. सॉरी, काय रिक्वेस्ट वगैरे पाठवायची गरज नाही आहे, कारण डायरेक्ट आपण प्रिंट करत आहे. हा जावाचा कोड आहे, JSP मध्ये लिहित आहे. HTML मध्ये हे पॉसिबल नाही. म्हणजे नाही कळतं सगळं, नाही पॉसिबल आहे. आर एबल टू अंडरस्टँड? काहीच गरज नाही, सेमिकोलन लिहायची गरज नाही ना, काही नाही. HTMLचा टॅग यूज करा, एक्सप्रेशन यूज करा, डायरेक्ट प्रिंट. जावाचा कोड आपण लिहू शकतो बाय युझिंग, याच्यामध्ये आपण डायरेक्ट काही आपल्याला डायरेक्ट दाखवायचं असेल तर. सेकंड टॅग वी हॅव, that is scriptlet tag. This is called scriptlet tag. Inside this tag you can write java code guys. जावाचं कोड लिहू शकतो आपण याच्यामध्ये. काय बोलताय सर? हो, हे बघायला मोठं करतो. इनसाइड दॅट आय वॉन्ट टू क्रिएट सम व्हेरिएबल्स. सर JSP मध्ये जावा? होय. इंटीजर b equals to 20. Okay, here semicolon is required. Okay, then I am doing some addition, sum equal to a plus b. So sum मध्ये काय गेली? ॲडिशन गेली, राईट? a आणि b ची. नाउ इफ यू वॉन्ट टू प्रिंट समथिंग ऑन ब्राउझर, डायरेक्ट याचा यूज केला तुम्ही तर समला प्रिंट केलं तर होऊन जाईल, पण मला याचा यूज न करता याच्यामध्येच प्रिंट करायचं असेल, यू हॅव समथिंग आउट ऑब्जेक्ट. आउट, कॅन यू चेक इट? JSP रायटर out dot print ln guys, and you can write here sum is something, just concat the sum variable. wow, print ln हे कन्सोल साठी नाही बरं का, दिस इज फॉर ब्राउझर. सिस्टम लिहिले का नाही, ओनली आउट डॉट प्रिंट ln. सो कॅन यू चेक इट द सम ऑन द ब्राउझर? सम इज 30. wow, it is java guys. सम इज 30 आहे, बरोबर की नाही? लेट मी राईट 200. 10 and 200, it's 210, correct? wow, time is also changing. So you can write Java code inside this scriptlet tag. Even I can write for loop, anything you want. For loop, integer I equal to 1, I less than equal to 10, I plus plus, and here I will write out dot print ln. Okay, not ln, I don't want next line, so I will write here ram. So 10 times ram message will be printed because for loop 10 वेळा फिरेल. as it is ना, ram 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 ram. Just give some space or anything, comma, whatever you want for the separation. 10 times ram. why? Because of for loop. nested for while do. अरे काही रे, पूर्ण जावा इथं तुम्ही उतरू शकता. म्हणजे असं का केलंय हो? काय कारण आहे? बिकॉज ऑफ डायनामिकनेस. फ्रंट एंडमध्ये बॅक एंडमध्ये फ्रंट एंड. आपण काल बघितलं, याच्यात पण फ्रंट एंड वापरता येतं आहे, बघितलं की नाही आपण?
येस सर नाही बघितलं. हो बघितलं की रिस्पॉन्स डॉट गेट रायटर इथं आपल्याला हा भेटला होता आणि इथं प्रिंट भेटला होता. येस सर याच्यामध्ये तुम्ही फ्रंट एंड वापरू शकता H1. काय बोलता सर? हो राईट. इथं मी लिहिलं कमिंग फ्रॉम बॅकएंड. कराय की नाही हे बॅकएंडमध्ये फ्रंट एंड फ्रंट एंडमध्ये बॅकएंड हे असला राडा होता आधी म्हणजे लई दिवस झाला. कमिंग फ्रॉम बॅकएंड एक मिनिट प्रिंट रिलोड ओके नाव इट्स रिलोडिंग. ओके sorry request not goes to the home then only it will come, right? So I need to send the request. Okay, can I check it? Coming from backend we are getting not getting. Just me check what happened. Get writer print coming from backend as a response. It's not showing H1. Okay, let me write directly the text guys. Hello from backend. का नाही येऊन राहिलं हे hello from backend. ये ना भाई hello from backend. याच्यामुळे कुठं आडून बसलं का काय ते. गेट रायटर प्रिंट कसं काय भेटत नाही आहे आपल्याला हे. याला मी थोडंसं कमेंट करतो. ठीक आहे. हॅलो फ्रॉम बॅकएंड वाय इट इज नॉट कमिंग. यायला तर पाहिजे. ओके go to home. Yeah, correct, got it. We are redirecting the request guys, that is a problem. ज्यावेळेस तुम्ही रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट करता फॉरवर्ड करता त्यावेळेस हे भेटत नाही बरं का. रिक्वेस्ट इज फॉरवर्डेड टू दिस पेज, दॅट्स रीझन. ओके, इन दॅट केस you have to use one different method called include. Okay, might be in that case you will get this message. कारण तुम्ही हे त्या सेम पेजवरती तुम्हाला दाखवायचं राईट. तुम्ही रिडायरेक्ट करताय त्या पेजवरती पण रिक्वेस्ट जात असताना हा मॅसेज बॅकएंड घेऊन जात नाही. दॅट इज प्रॉब्लेम. ओके नाव लेट्स सी. ओके नाव कॅन यू चेक इट गाईज. देर इज समथिंग वी आर गेटिंग गो टू होम. हे पूर्ण पेज आपल्याकडे आलेलं आहे इन्क्लूड केल्यामुळं. ओके हॅलो फ्रॉम बॅकएंड अँड होल पेज वी आर गेटिंग हिअर. ओके सो फॉरवर्डच यूज करा. इन्क्लूडने राडा झाला. फॉरवर्डच यूज करा. ओके हा जर मॅसेज तुम्हाला दाखवायचा असेल तर हे फॉरवर्ड वगैरे करून जमणार नाही. आपण जे स्टार्टिंगला केलं होतं त्याप्रमाणे करा. हा मॅसेज तुम्हाला भेटेल. बट रेअरली आपण हे यूज करतो. हे जास्त यूज केलं जात. आपण मोस्ट ऑफ द टाईम डेटा सेट करण्यावर आपला भर असतो. काय करण्यावर? सेट करण्यावर आपला भर असतो. ठीक आहे, सेट करतो डेटा आपण आणि याच्यामध्ये शो करतो. सो फॉर लूप लावा, व्हाईल लूप लावा, डू व्हाईल लूप लावा, काही लावा. ओके हा झाला स्क्रिप्टलेट टॅग. ओपन क्लोज काही कोड लिहा अँड हा तो मला इथं दिसत आहे. ओके नाउ one more tag is there. Okay, this is scriptlet tag guys. Make sure that कितीही जावाचा कोड याच्यामध्ये लिहू शकता. लेट्स सपोज यू वॉन्ट टू डिक्लेअर समथिंग गाईज. हा कोणता टॅग? स्क्रिप्टलेट टॅग. तिसरा आणि शेवटचा टॅग आहे स्क्रिप्टलेट टॅग. याचं काम काय? यूज टू राईट जावा कोड. जावाचा कोड लिहू शकतो. सगळ्यात शेवटी आहे दॅट इज डिक्लेरेशन टॅग. यू कॅन डिक्लेअर समथिंग गाईज. लेट्स सपोज यू वॉन्ट टू डिक्लेअर अ मेथड. जस्ट राईट दिस वन डिक्लेरेशन. फक्त एक्सक्लेमेटरी मार्क डिक्लेरेशन. आय वॉन्ट टू डिक्लेअर समथिंग. लेट्स सपोज आय वॉन्ट टू डिक्लेअर वन मेथड गाईज. मेथड रिटर्न टाइप इज स्ट्रिंग and here I am writing get name
and I'm returning the name. Return, let's say Adi and Java from Pune. I'm returning this one. Method declare केली. Okay. Now you have to call this method. ह्या मेथडला कॉल करा. सो डायरेक्ट मी हा टॅग यूज करत आहे. कोणता? एक्सप्रेशन टॅग. डायरेक्ट गेट नेमला कॉल करा. काय प्रिंट वगैरे करायची गरज आहे? काहीच नाही करायची गरज. जे रिटर्न झाले ते प्रिंट होणारच आहे. डायरेक्ट प्रिंट होणार. हे H1 मध्ये करायचं असेल H1 मध्ये करा. तर इथं H1 यूज करू शकतो का? यू कॅन. या पूर्ण याला H1 मध्ये टाकू शकता तुम्ही. H1 ओपन करा आणि हे उचला सगळं टाका याच्यामध्ये. सो नेम जे रिटर्न झालंय हे बघा, आदी अँड जावा फ्रॉम पुणे. हे रिटर्न कोणी केलं? या मेथडने रिटर्न केलं. येस ऑर नो? यू कॅन राईट हिअर टू अप्पर केस. हे बघा, याच्या मेथड कोणाच्या? स्ट्रिंग आहे ना हे, आदी अँड जावा फ्रॉम. अप्पर केसमध्ये पण कन्वर्ट कळतं सगळ्यांना. म्हणजे मेथड वगैरे डिक्लेअर करायचे असतील, यू कॅन यूज दिस. ओके, रिटर्न करून जस्ट शो हिअर. जर तुम्हाला या स्क्रिप्टलेटमध्ये मेथड लिहायची असेल तर पण लिहू शकता. वॉइडने मेथड, लेट सपोज फन मेथड इज दिअर, यू कॅन, नो प्रॉब्लेम. अँड जस्ट राईट हिअर आउट डॉट प्रिंट and here I'm writing, let's say fun method like this. fun method हा का म्हणत आहे? void सेमिकोलॉन मागत आहे का? ओके, स्क्रिप्टलेटमध्ये मेथड डिक्लेरेशन. ओके, इट गिविंग मी एरर. जस्ट अ मिनिट, लेट मी राईट वन मोर स्क्रिप्टलेट टॅग. यायला तर नाही पाहिजे. मेथड डिक्लेरेशनच वापरा म्हणतोय का काय? या, वी आर डिक्लेअरिंग मेथड, राईट? सो डिक्लेरेशन टॅग इज इम्पॉर्टंट. ओके, can you check it now? Error is gone. Declaration tag is very important, so you have to use this one. And then you can declare any method. void ची असेल void, return type ची असेल return type. ओके, याच्यात message द्यायचं असेल message. Anything you can do, guys. पण declaration tag is used to declare variables and methods. Okay, what is the use of this tag? To declare variables and methods. Okay, yes, declaration tag. Declaration याचं काम काय? declare variables and methods. ओके, हे आहे डिक्लेरेशन टॅगचं काम आहे. सो टोटल 3 टॅग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट: स्क्रिप्टलेट, एक्सप्रेशन, डिक्लेरेशन. ओके, एवढंच महत्त्वाचं आहे. हे डिरेक्टिव्ह ते ठीक आहे, लक्षात ठेवू शकता तुम्ही. टू इम्पोर्ट समथिंग देर इज अ डिरेक्टिव्ह. ओके, अँड दॅट इज अ JSP, गाईज. ओके, दॅट इज अ JSP. आणखीन JSP बद्दल जेव्हा स्प्रिंग MVC मी तुम्हाला सांगेल, I will teach you inside JSP how we can include something, different libraries like GSTL libraries आपण कशा प्रकारे यूज करू शकतो ते मी MVC मध्ये सांगेल, not in the servlet session. Okay, there is a GSTL concept also there. Got it, everyone? This is called JSP. JSP is similar to servlet, but JSP for the dynamic user interface, servlet for the backend logic, and JDBC for the database. ग्रुपला एक प्रोजेक्ट पाठवला मी, राईट? तुम्ही बघितला असेल तो प्रोजेक्ट सगळ्यांनी ट्राय करायचा आहे. एम्प्लॉयचा प्रोजेक्ट आहे. सिंपल गोष्टी त्याच्यामध्ये करायच्यात. रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, प्रोफाईल. ओके, या तेवढ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये करा. मल्टी थ्रेडिंग, गाईज, विल स्टार्ट फ्रॉम द टुमॉरो सेशन. ठीक आहे, आजचा दिवस तुम्हाला आणखीन प्रॅक्टिससाठी घ्या. सर्वलेट वगैरे तुमचं राहिलं असेल तर करून घ्या, हायबरनेट करून घ्या. ठीक आहे, उद्या आपण मल्टी थ्रेडिंग स्टार्ट करू. ठीक आहे, आज करायचं स्टार्ट.
तुमची इच्छा असेल तर आज करू शकतो, काय प्रॉब्लेम, वी हॅव टाईम. ओके, कॅन यू स्टार्ट द मल्टी थ्रेडिंग गाईज, और इफ यू वॉन्ट टाईम सो यू नो विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑल्सो. असं काही नाही आहे, इट्स डिपेंड ऑन यू. तुम्ही जर म्हणले ओ करा सर सुरू लगेच, बट तुम्हाला जर टाईम पाहिजे असेल तर उद्या पण करू शकतो आपण. ठीक आहे, हे करायचं का? काहीच बोलले नाही तर मग मी थांबणार आहे. उद्याला करू ना. ठीक आहे सर थोडं इंट्रोडक्शन घेऊ ना मल्टी थ्रेडिंगचं. उद्यापासून ओव्हर येऊ द्या. 25 पासून सुट्ट्याच भेटणार आहेत. हे बरोबर आहे, आकाश तर बरोबर आहे, 25 पासून आपल्याला सुट्ट्याच भेटणार आहेत. सो ठीक आहे, इंट्रोडक्टरी पार्ट बघू आपण. तर उद्या फ्रेश स्टार्ट करा. काय काय उद्या? फ्रेश स्टार्ट करा म्हटलं. आज नको का, पास करायचं का? हा म्हणजे फ्रेशली न्यू टॉपिक चालू करा असं. अच्छा, असं म्हणतायत का? ठीक आहे. आज काय मग मिक्स मॅचिंग झालं का आज याचं त्या? सर थोडं म्हणजे इंट्रोडक्शन पाहिलं असतं म्हणजे अरे नॉर्मल. अरे, ते तुझ्यासारखे सगळे नाहीत हुशार बाबा. तुलाही हुशार आहे बाबा, दोघं मिळून अभ्यास करता तुम्ही. तुझं प्रत्येकाकडे दोघं नाही आहेत, समजून घ्यायचं जरा. काय ऋषी, बरोबर की नाही? ऋषी उगा हसतोय. ऋषीचं तर माहीत आहे ना तुला. ऋषी तिघांसोबत अभ्यास करतो, म्हणजे ऋषी धरून तिघंजण असतात. तू तर दोघंच आहे. ऋषीकडे तिघंजण आहेत, म्हणजे ऋषी सोडून दोघंजण आहेत. ऋषीचा तर नादच वेगळा आहे. हे बघ, आकाश हसतोय. आकाश तिघांसोबत करत असेल. तुम्ही कोणाला सोडू नका. हसलं तरी अवघड आहे बाबा, आपल्यावरच येतंय. बरोबर आहे, मग कशाला दुसऱ्याला हसायचं होय. हे बघा, सचिन 4वाला आला समोर. आता कोणच हसत नाही बरं. अरे हसत चाला रे. इट्स जस्ट कॉमेडी राईट. तुम्ही दोघांसोबत करा, तिघासोबत करा, मला काय करायचं आहे, पण करा. नाही जरी केलं तरी काय प्रॉब्लेम, काहीच प्रॉब्लेम. ठीक आहे, उद्या करू आपण, काय प्रॉब्लेम नाही. सगळेजण